स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। स्वामीए वातों कहूँ कि शुद्ध थवाने अर्थे तप अने अनुवृत्ति बे साधन है। एमां अनुवृत्ति है ए अधिक है। बहुत ओछा शब्दों में स्वामीए बहुत सुंदर बात आपने समझावी दीधी है। महाराजना समय में घणा बधा संतो भक्तो एवा थया छे कि जेओए तपय कर्युं छे अने महाराजनी जे अनुवृत्ति पण साचवी छे। तो एमांना एक हरिभक्त जेनुं नाम हतुं काळुभाई वावडिया। अमरेली जिल्ला में महाराजा साधुओ अवारनवार गामडे फरता तो त्या आगळ गाम छे बार पटोळी। ए बार पटोळी गामनी अंदर आहिर ज्ञाति में आ काळुभाई त्यां आगळ रहता हता अने आ विस्तारमां महाराजा परमहंसो गुणस्थानंद स्वामी, व्रजानंद स्वामी अने राघवानंद स्वामी आ त्रण साधुओए त्यां खूब त्यां विचरण आ रीतना करेलुं छे अने त्यां आगळ सत्संग दृढ़ कराव्यो छे, निष्ठा पण दृढ़ करावी छे। तो काळुभा वावडिया ए पोते ए वाटपड़ी गाममां रहता हता अने पोते भैंसनुं मोटुं खांडुं राखता। खांडुं एटले के भैंसोनो समुदाय अथवा तो टोळुं आपणे कहीए। तो 60 जे भैंसो एनुं खांडुं पोते राखता अने ऊंचो पड़छंद एनो बांधो अने 8 मणनी एमनी काया, जाडो सूथणो पहेरता अने मोटी पाघड़ी बांधता, कपाळे तिलक चांदो आ रीतना पोते करता अने शूरवीर एवा के जो सिंह आव्यो होय ने हाकोटो मारे तो सिंह भागी जाय, आवा जबड़ा पोते भक्त हता। अने खेतीनी अने भैंसोथी गुजरान पोते चलावता, पैसा पण लोकोने धीरधार करता। अहींया आजुबाजुना गामों में काठी दरबारों में शेठिया शाहूकारों में एनुं मान घणुं बधुं। परोपकार करता, ईमानदारी राखता, शुद्ध चारित्र्य हतुं एने कारणे प्रभाव सारो एवो एनो पड़तो हतो। स्वामीना समागम में आव्या पछीनो संसार नाम शेष थई गयेलो अने पोते पोताना खर्चे हरिभक्तोने महाराजना दर्शने लई जता, समयाओमां लई जता, भोजननी व्यवस्था वगैरह बधुं करता। एक समय एक घटना बनी कि एक बार पोते मोटो संघ लईने गढ़पुर जता हता तो रस्ता में काळुभार नामनी नदी आवी। तो त्यां सौ नाई जोईने टीमण करता हता अने आ जे काळुभाई हता ए पोते त्यां सुविधा गोठववामां बधाय मंडेला व्यवस्थामां जोड़ायेला हता। तो त्यां आगळ छेल्ले उतावळे पोते खड़ियामां सामान बधो नाखीने चालता थया। जूना जमानामां लोको खड़िया वापरता, शायना खड़िया नहीं भाई। खड़ियो एटले बगल थेलो, एमां कपड़ा रही शके, पूजापाठ रही शके, पुस्तको बेतन मूको अहीं रही शकाय अने खड़ियो कहेवामां आवतुं। तो जूना लोको आवो खड़ियो वापरता तो पोते खड़िया में आनो सामान लईने पोते चालता थया। गढ़पुर पहोंच्या पछी खबर पड़ी कि ज्यां हूँ पूजा करतो तो त्यां 700 रुपयानी कोथળી त्यां पड़ी रही है, ए लेवानी रही गई है। मन में विचार तो थई गयो कि हवे आ तो पाछा आववाना छे ज नहीं, कारण के नदीनो आरो छे, दिवसनो समय छे, लोकोनी आवन जवन खूब थती होय एटले रुपया मळवा हवे मुश्केल छे। महाराजना दर्शने गया तो महाराज तो अंतर्यामी बधुं जाणता होय। हवे काळुभा त्या रस्तामां शुं थयुं वात तो अमने करो। तो कि महाराज के वात तो शुं करवानी होय, त्यां अमे बधाए नदीए नाहवा गया, पूजा करतो तो त्यां ज्यां पूजा करतो तो त्यां उतावळमां रुपया 700 नी थेली त्यां भूली गयो छुं अने कांई हवे तो कांई बीजीनी आशा छे नहीं। पण मने मारे अफसोस ए वातनो रही जाय छे कि मारे 700 रुपया आपने आपवाना हता। अहीं आप पधार्या छो गढ़पुर में तो रसोई अहींया थाय, आप जमो, साधु संतो जमे,
હરિભક્તો જમે ઠાકોરજી જમે તો મને બહુ આનંદ થાય, પણ હવે એ ઈચ્છા મારી ત્યાં પૂરી થઈ નહીં. તો મહારાજ કે એમ કરો ને કે બે જુવાની આને મોકલાવો ને, ત્યાં મળી પણ જાય. તે મને હવે તો ક્યાંથી મળવાનું, હવે તો ભાઈ એ જગ્યા જેવી ક્યાંય મળે એવું છે નહીં. ત્યારે મહારાજ બોલ્યા કે જો ભગવાનને રાખવા હોય ને તો ગમે તે ઉપાય ભગવાન કરી બતાવે. પછી ત્યાં મહારાજે મહાભારતની વાત કરી કે મહાભારતમાં એવી એક વાત આવે છે કે આ રીતના અક્ષોહિણી સેના સામસામી ટકરાતી હતી કૌરવો પાંડવોની. ત્યાં આગળ એક કીટોડીએ બચ્ચા મૂકેલા, ઈંડામાંથી બચ્ચા તૈયાર થઈ ગયેલા. તો ભગવાને એ બચ્ચાને બચાવવાનો સંકલ્પ હતો, તો ભગવાને હાથીનો ઘંટ તોડીને ઉપર ટાંકી દીધો એના ઉપર. 18 દાડા યુદ્ધ બરાબર ચાલ્યું, ધમસાણ યુદ્ધ ચાલ્યું, પણ બચ્ચાને કંઈ થયું નહીં. બચ્ચા હેમખેમ બચી ગયા. એમ જો ભગવાનને જો બચાવવું હોય તો ઘણા ઉપાય ભગવાન પાસે હોય. પછી મહારાજ બોલ્યા કે જો ભગવાને રૂપિયા બચાવવા હોય ને તો રૂપિયા ઉપર ભેંસ પોદળો કરે, રૂપિયા કોઈ કાંઈ દેખાય પણ નહીં. હવે આ ઉપાય કેટલો અદ્ભુત કહેવાય. કોને પૂછે આ બધું જુઓ તો મહારાજ કે ભગવાને બચાવવા હશે તો ભેંસને પોદળો કરાવીને બચાવશે. આ રીતના ઘણા ઉપાય છે એની પાસે. તો ઓલા ભાઈ કે મહારાજ ઠેકાણું એવું છે ને, અહીંયા ભેંસ ક્યારે આવે, ક્યારે પોદળો કરે અને ક્યારે દેખાય ને કાંઈ નક્કી કહેવાય નહીં. તો મહારાજ જેવી ભગવાનના હાથની વાત છે, એની ઈચ્છા હોય તો બચી પણ જાય. મહારાજ ત્યાં આવું 3-4 વખત બોલ્યા. તો કાળુભાઈ તમે પચો કંઈ ઉપાય કરીએ. તો ત્યાં કાળુભાઈએ આ રીતના 2 જુવાનિયાઓને ત્યાં આગળ નદી કાંઠે મોકલ્યા, તપાસ કરી. તો ત્યાં કાળુભાઈ પૂજા કરતા હતા, ત્યાં આસપાસ જોયું તો કાંઈ ત્યાં મળ્યું તો નહીં. તો બાજુમાં જોયું ને તો ત્યાં એક ભેંસનો પોદળો જોયેલો એણે, અને પોદળામાંથી એક નાળીનું ફૂમતું હોય ને દોરી જેવું, એ ફૂમતું બહાર દેખાતું હતું. તો છાણ દૂર કરીને ખંખેર્યું ને તો ₹700ની કોશી તૈયાર મળી. ત્યારે મારે જોયું કાળુભા ભગવાન આમ રાખે છે. આ રીતના ભગવાનને રાખવું હોય તો ઘણા ઉપાય એની પાસે હોય છે આ રીતના. પછી કાળું કે મહારાજ હવે આ તો બધી આપણી ઈચ્છાથી બધું બચી ગયું છે, બાકી તો અહીં બચે એવું હતું નહીં. પણ હવે આપણે રસોઈ જે કરાવી હોય, જે આપણે ફ્રી હોય એ રસોઈ તમે બનાવડાવો અને મારી સેવા થઈ જશે. તો મહારાજ કે એમ કરો જલેબી સાટા બનાવીએ. મહારાજે આ આઈટમ વધારે ગમતી, પીરસવાની, જમવાની વગેરે. તો ત્યાં બાપાએ મહારાજે જલેબી સાટા ત્યાં આગળ બનાવડાવ્યા. પ્રમુખ સ્વામી બાપાને પણ આ આઈટમ વધારે ગમે છે. બાપા રાજકોટમાં વિરાજિત થયેલા પ્રમુખ સ્વામી બાપા. તો દશેરાનો દાડો હતો. બાપા ક્યાં દશેરા છે ને તો જલેબી બનાવજો, સાટા બનાવજો, ફાફડા રાખજો, તળેલા મરચાં રાખજો, ભગવાનને જમાડશો, સંતો જમશે. આ રીતના બાપા સવારમાં નાસ્તો કરતા હતા. તો બાપાની બાજુમાં ત્યાં થાળ તૈયાર રાખેલો. તો એક સ્પંદને કંઈ ગમત સૂજી કે બાપા આજે અક્ષરધામમાંથી મારા ઉપર મારા તો લેટર આવ્યો છે. બાપા તારા ઉપર લેટર આવ્યો છે? તો કે હા હા આવે ક્યારે કેમ કે. તો બાપા કે વાંચ જોઈએ ક્યાં લાવ્યો લેટર, ક્યાં છે? એટલે કે પાકીટમાંથી લેટર આમ કાઢ્યો, ડુપ્લિકેટ લેટર, બનાવટી લેટર. કે જો બાપા મહારાજના અક્ષરનો આ લેટર છે. બાપા કે વાંચો છે, શું લખ્યું છે એમાં? એ કે આ રીતના દશેરાને દિવસે પ્રમુખ સ્વામી રાજકોટમાં વિરાજિત થયેલા હશે ને પ્રમુખ સ્વામીને માલુમ થાય કે આ રીતના જેટલા સાધુઓ સામે બેઠા હોય બધાને તમે બધાને ત્યાં જલેબી જમાડજો, એવી અમારી આજ્ઞા છે. બાપા તો મહારાજની આજ્ઞા છે તો ના ન પડે, લાવો લાવો બધા આવી જાઓ કે બધાને બાપાએ જમાડ્યું. તો લેટર ખોટો હતો, ડુપ્લિકેટ હતો. તો એ બાપાએ મહારાજની આદેશ માનીને ત્યાં આગળ આ બધાને રાજી કર્યા. મહંત સ્વામી બાપા સાળંગપુરમાં સવારના બપોરના જમવા માટે બેઠેલા, જલેબી બનાવવામાં આવેલી. તો ત્યાં બાજુમાં થાળ મોટો મૂકેલો, ત્રાસ મોટો મૂકેલો. સંતોને એવી ઈચ્છા કે બાપાએ આપણે હાથ મૂકી દે, પછી સાધુઓને આપણે આપી દઈએ. તો બાપાએ જમતા જમતા ડાબો હાથ એના ઉપર મૂકી જાઓ, લઈ જાઓ, થઈ ગઈ પ્રસાદી. સંતો કે બાપા એમ નહીં, આપ જે હાથે જમો છો ને એ હાથ બી એના પર મૂકો. એ બાપાના હાથ સાથે એઠા આવ્યો ને, શાકવાળા દાળવાળા એઠા કંઈક એવા હાથ હતા. પણ એને એઠું કહેવાય, આ તો દિવાય કહેવાય ને. બાપાને સંકોચ છે કે આવું હાથ ક્યાં મૂકો,
પણ બધાની બહુ ઈચ્છા હતી કે બાપાએ એના પર મૂક્યો. તો જેના મોટા ભાગ્ય હોય ને એને આ લાભ ભલે જેવો હતો એમ. તો બાપાએ આ પણ તે સ્મૃતિ રીતના મોહનસિંહ બાબાએ આપેલી. તો અહીંયા ત્યાં મહારાજે આ રીતના બધાને જલેબી જમાડ્યા, સાટા પીરસા સૌને, બધાને રાજી કર્યા. ત્યારબાદ તો મહારાજ ગરુડે એક સમયે ગયેલા. તો મહારાજ કે કાળુભા કે અમે સાંભળ્યું છે કે તમારા બાબરિયા વાડમાં હાથણી જેવી ભેંસો થાય, સાચું કે? પછી મહારાજ બોલ્યા કે ભેંસો કેવી? એમ કે નીચી હોય, ભરાવદાર હોય, રૂડી દેખાવડી હોય, ધારા દુધાળી હોય, મણમણના આવવાળી હોય. હવે આવો શબ્દ આપણને બહુ ખ્યાલ નહીં હોય, આવું કોને કહેવાય? આપણે આવ કહીએ, એ આવ નહીં ભાઈ. આવ શબ્દોનો અર્થ કોષમાં એવો આપ્યો છે કે આંચળ પાસેનો ભરાવદાર ભાગ એને આવ કહેવામાં આવે. જેમાં દૂધ સંગ્રહિત થયેલું હોય પશુઓના આવમાં, એને આવ કહેવામાં આવે. એ કે મણમણના આવવાળી ભેંસો હોય, નાની નાની શીંગડી હોય. આવી ભેંસ ક્યાંય મળે, આટલું વાત કે બોલે તે આ કાળુભાઈ મહારાજની અનુતિ સમજી ગયા કે મહારાજની અનુવૃત્તિ શું છે. મહારાજને આવી ભેંસની જરૂર છે કે હા મહારાજ કે આવી ભેંસ તો અમારા ખાંડામાં છે, કહેતા તો લાવી આપી. મહારાજ કે એમ નહીં, મફત જ લેવી, અમારે પૈસા આપીને લેવાની હોય ને. આટલી મોંઘી વસ્તુ હોય, સાવ મફતમાં લઈ લઈએ એ પણ અમને પસંદ નથી મહારાજ કે, પૈસા આપીને લેશું. તો કાળુભાઈએ મહારાજ કે આ ભેંસને નવસુંદરી કહેવામાં આવે છે, અને પૈસા આપતા આવી નવસુંદરી ભેંસ ક્યારે મળે નહીં. જેમ તમારો રાજીપો પૈસા આપતા એ ન મળે, એમ આ ભેંસ પણ ત્યાં પૈસા આપતા ન મળે એવી ભેંસો હોય છે. મહારાજ આ તો બહુ જ્ઞાની મારો. પછી મહારાજ બોલ્યા કે જાઓ ભેંસ તો લાવી આપો, અમારે ભેંસ લાવી તો જોઈએ છે અમારે. એટલે કાળુભાઈએ બે જુવાનિયાઓને પોતાના કોઢમાં મોકલ્યા, જાઓ આ ભેંસ લઈ આવો. અને જુવાનિયા હતા એ આ ભેંસ લઈ આવ્યા. પછી ત્યાં મહારાજે બે જાણકાર ભાઈઓને ગામમાંથી બોલાવ્યા. કીધું કે તમે આ ભેંસના જાણકાર છો ને? કે હા મહારાજ, અમે તો બહુ આ ધંધો આ જ કરીએ છીએ, કાયમ આહિર લોકો છીએ. એટલે તો મહારાજ કે આ ભેંસ આપણે લેવાની હોય તો કેટલા રૂપિયા આપવા જોઈએ, આમ કેટલામાં આ ભેંસ પડે? તો મહારાજ કે તમે જાતવાન ઘોડી ખરીદો અને આ ભેંસ ખરીદો, બે સરખા થઈ રહે. જેટલી જાતવાન ઘોડી મૂલ્યવાન છે, મોંઘી હોય છે, એટલી આ ભેંસ મોંઘી હોય છે. ₹200થી ઓછામાં આ ભેંસ કોઈ દાડો મળે નહીં. તો કાળુ પોતે મહારાજ રૂપિયાની વાત મૂકો ને, આપણે કાંઈ નથી લેવાનું, રૂપિયા કાંઈ નથી આપવા, તમારે તમે લઈ લો ભેંસ છે. તો મારે એમની મફત તો નહીં લઈએ. તો મહારાજે જોયું કે દાદા ખાતર તો ત્યારે હાજર હતા નહીં સભામાં, કંઈક બહાર ગામ ગયા છે. તો જીવુબા બાજુમાં બેઠા હતા દૂરબાઈઓમાં. તો જીવ મને પૂછ્યું કે જીવુબા કે ₹200 ઘરમાં હશે હમણાં? તમારા પટારામાં ₹200 હશે? તિજોરીમાં હોય તો લઈ આવો, આ ભેંસ ખરીદવાની છે. જીવુબા અંદર જોવા માટે ગયા કે મહારાજ તો હું બધી તપાસ તો કરીને આવી, અહીં પટારો જોયો, કબાટ જોયા, તિજોરી જોયું, ₹200 ઘરમાં અત્યારે તો હાજર છે નહીં. પણ જો આપ કહેતા હો આપણે ભેંસ લેવી જ હોય તો મારા ઘરેણા હું તમને આપી દઉં હમણાં. તો એના કડલા હતા કે બીજા ચૂડલા હતા કે કંદોરો હશે કે જે કંઈ ઘરેણા એના હતા પોતાના, એ ઘરેણા જે મારે તમને આપી દઉં. આપ ત્યાં સોનીની ત્યાં કે વાણિયાની ત્યાં ઘરેણા ગીરવે મૂકો, ₹200 લઈ આવો તો ચાલશે, આપણે લઈ લઈએ. તો મહારાજે આ રીતના ₹200 માટે આ ઘરેણા વાણિયાને જ્યાં મુકાવ્યા. તો આ જે કારભારી હતા એ ₹200 લઈને ત્યાં વાણિયાને ત્યાં ગયા, ઘરેણા લઈને ગયા. તો ₹200 પહેલાં વાણિયાએ એને આપ્યા. મહારાજે રૂપિયા ગણો ને, એટલે વાણીઓ છે પાકો ઓછા બી આપ્યા હોય એમ કરી રીતના. તો રૂપિયા ગણ્યા તો ₹250 થયા. અચ્છા, આવું થાય નહીં, વાણિયા તો બહુ કાળજીવાળા હોય એમ કે આવું તો ન કરે, કે વધારે ન આપી દે, ફરી ગણવા રીતના. તો ₹300 થયા. મહારાજ આને ગણતા ક્યાં આવડે છે, બીજા કોઈ ગણો ખરીદના, બીજા ગણવા બેઠા. તો મારા રૂપિયા તો ₹350 થવા એવા રીતના. તો મહારાજ એમ કામ કરો કે બીજા કોઈ ગણો. તો ₹400 થયા. મહારાજ કે આ તો રૂપિયા વિયાણ થયું. એમ ગાય વિયાય ને કે આ રૂપિયા વિયાણ થયું. મહારાજ કે કામ કરો કે આ રીતના ₹200 વાણિયાને પાછા આપી આવો અને ઘરેણા પાછા લઈ આવો. ₹200 કાળુભાઈને આપી દો, એને ઘરેણા જીવુબાને આપી દો. એ બધું થઈ જશે રીતના.
તો કાળુભાઈ રૂપિયા લેવાના નહોતા, વિચારણી ના પાડતા હતા, પણ જો રૂપિયા ન લે તો મારા બધા ભેંસ પણ ન લે, એટલે રૂપિયા તો લીધા પરાણે. તો જતી વેળાએ રૂપિયા પાછા ત્યાં મારાના ચરણમાં આપ્યા, મારા મારી આ દક્ષિણ આપ સ્વીકારો, બાકી નહીં એમાં ના લે, હવે તમને રૂપિયા ભેંસમાં અમને આપીએ છે ને નહીં, આપ મારા ગુરુ છો, ભગવાન છો, તમારાથી ના ન પડાય. એ પરાણે રૂપિયા મહારાજે એને આપ્યા, મહારાજ બહુ રાજી થયા અને એને ઉપર આશીર્વાદ આપ્યા. ત્યારબાદ તો કથા એવી બની છે કે દાદા ખાચરને પરણાવીને મહારાજ ભટ્ટબદરથી ગરડા બાજુ આવતા હતા, તો રસ્તામાં એનું ગામ ત્યાં વચ્ચે આવતું હતું, વારપટોળી ગામ. તો કાળુભાને પોતાના ગામમાં મહારાજના પગલાં કરાવવાની ઈચ્છા હતી કે મહારાજથી પસાર થવાના છે, રસ્તાનું આપણું આ ગામ છે, તો મહારાજ ઘરમાં પધરામણી કરે, સાકરના પાણી પીવે, ભોજન જેવું સ્વીકારે તો આપણને લાભ મળી જાય. એટલે કાળુભાઈએ એને ભાઈ ત્યાં લોમાં વાવડી જાય એને વાત કરી કે લોમાં કે મહારાજ પધારે છે જાન લઈને, રસ્તામાંથી પસાર થશે તો રસ્તે અહીંયા ઊભો રહેજે તો આપણે એનો લાભ ત્યાં મળી જાય. તો એ લોમો વાવડીઓ રસ્તે ઊભેલા હતા અને આ કાળુભાઈ તો જ્યાં વાઇન્ડઅપમાં રોકાયેલા, તો લોમો વચ્ચે ઊભેલો. તો મહારાજની પસાર થતા હતા, લોમો કે મહારાજે મારા ભાઈની ઈચ્છા છે કે આપ અહીંયા પગલાં કરો, સાકરના પાણી પીઓ, ભોજન પણ જો તૈયાર તો તમે જમીન જાઓ તો વધારે લાભ અમને મળે. તો મહારાજ છે કે એમ નહીં, હવે સમય તારે બહુ છે નહીં, તો અત્યારે તમે એના રોકાશો નહીં, માટે એમ કામ કરો, તમારો ભાવ હોય ને તો ગોળ લઈ આવો, કે આ બળદિયાઓને ગોળ આપણે ખવડાવી દઈએ. બળદિયા જે ભૂખ્યા થયા હોય તો એને ગોળ ખવડાવી તો બહુ જોમમાં આવી જાય, જલ્દી પોગાડે. તો લોમાએ વિચાર કર્યો કે આ ગોળ બળદિયાને ગોળ ખવડાવવાનો, માણસોને નહીં, સાધુઓને નહીં, મહારાજને પણ નહીં. બળદિયા ગોળ ખાય રીતના આવો કિંમતી ગોળ જરાક ખચકાણા કે મહારાજ કે ગોળ તો ઘરમાં નથી એમ કે. અને પછી તો મારા જવાબમાં આવ્યા જે સ્વામિનારાયણ કે મહારાજ ત્યાં ચાલતા. કાળુભાઈ આ વાત સાંભળી કે મારા ભાઈએ મહારાજને માટે ગોળ આપ્યો નથી, અને પછી પોતે એ રીતના ઘરે પહોંચ્યા કે ફટ ભૂંડા તને કે આટલો વિચાર નહીં આવ્યો કે માગનારા કોણ છે? આ રીતના સાક્ષાત ભગવાન ગોળ માગવા આવ્યા હોય, ગોળની દેન ના પાડી ને ગોળી ત્યાં પાછળ દોડાવી મહારાજની પાછળ. મહારાજને એણે ત્યાં જોયા દૂરથી કે મહારાજ ઉભા રહો કે તમે કેમ ચાલ્યા? આ રીતના મહારાજ કે ભાઈ રહેવા દો કાળુભા, હવે ચારનું મુહૂર્ત છે, યોગ્ય સમયે જો ગરડામાં ન પહોંચે મુહૂર્ત સચવાય નહીં, માટે હવે તમે બહુ ઉતાવળ કરાવોમાં અમે હવે જઈએ છીએ. આ રીતના પણ કાળુભાઈને એટલું બધું આમ આઘાત લાગ્યો ને, તો એણે આખી જિંદગી ગોળ ખાધો જ નથી. બોલ એટલું નહીં, પરિવારને કોઈ છોકરા હોય, નાના બાળકો એ ગોળ ખાય નહીં. એટલું નહીં, 3 પેઢી સુધી કોઈ ગોળ ખાધું નથી. બોલો કેટલી નિષ્ઠા જીવમાં હશે. છેલ્લે હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલાં એના કુળમાં જેઠસુરભાઈ થઈ ગયા, જેઠસુરભાઈ વાવડિયા. પછી કોઈક આચાર્ય મહારાજ સાધુએ કીધું, મોટા સંતોએ કે ભાઈ હવે ભૂલી જાઓ, મહારાજ તો દયાળુ છે, તમે આવું રાખોમાં ગોળ જમવા માંડો. પછી માણસ ત્યાં ગોળ શરૂ કર્યો. તો આવી નિષ્ઠાવાળા તો તેવા ભક્ત રીતના હતા. તો આ રીતના એ કાળુભાઈ વાવડિયાની આવી નિષ્ઠા હતી, એ મહારાજને આવી રીતના રાજી કર્યા હતા. ત્યારબાદ તો આપણે વાત સાંભળીએ છીએ કે મહારાજ તો અવારનવાર ગુજરાતના ગામડાઓ ફરતા, તો મહારાજને એક ઈચ્છા હતી કે દાદા ખાચરના બીજી વખત લગ્ન કરાવવા. એટલે જે પહેલાં પત્ની હતા એને કે સંતાન થયું નહીં, તો આ રીતના એ પહેલા પત્નીની ઈચ્છાથી અને મહારાજની ઈચ્છાથી ફરી લગ્ન ગોઠવવામાં આવ્યા. તો એ લગ્ન ગોઠવવામાં કાળુભાઈ વાવડીએ બહુ સહાય કરેલી. તો અનેક દરબારો એનું માન સાચવતા, અને ત્યાં પોતે એ બારબટોળી ગામથી ત્યાં આગળ ગામ ગયા, અને ગામ તો ત્યાં આગળ નાગપાલ વરુ રહેતા હતા. નાગપાલ વરુને વાત કરી કે ભાઈ આ મહારાજ તમારી દીકરીનું માગું નાખે છે જશુમતી માટે, તો તમે હા પાડો તો સારું, કારણ આવો અવસર ફરી નહીં આવે. તો નાગપાલ કે વાહ ધન્ય કરી ધન્ય ભાગ, અમારા સાક્ષાત મહારાજ જેવા મહારાજ ભાગું નાખતા હોય, દાદા જેવો વર મળતો હોય, શું કરવા અમે ના પાડીએ. પછી એને વાત એ કરી કે ભાઈ વાત તો મૂળ એ છે કે અમે તો ભાઈ ગરીબ ઘરના માણસો છીએ, દાદો ખાચર ક્યાં અને અમે ક્યાં? રીતના એ તો રાજા કહેવાય દાદા ખાચર, તો અમે તો ગરીબ ઘરના માણસો કહેવાઈએ, લૂંટફાટ કરીને જીવન પસાર કરતા હોઈએ, એમાં પૈસા ક્યાં પહોંચી વળીએ. ત્યારે કાળુભા કે ભાઈ તમે ચિંતા કરોમાં, મારા ભંડાર બધા ભરેલા છે,
અનંતપુરી બ્રહ્માંડનો નાથ જ્યારે લાંબો હાથ કરે ને ત્યારે મોતી પણ વરડે કઢાયા થાય, કોઈ ચિંતા કરતા નહીં. આટલા શબ્દોથી નાગપાલ સ્વરૂપ દીકરી આપવા તૈયાર થઈ ગયા છે. અને જે કંઈ ખર્ચો જે આવ્યો જહાન સમયે એ બધો ખર્ચો આ રીતના નાગપાલ વરુ માટે કાળુભા વાવડિયાએ આપ્યો હતો. તો અહીંયા આપણને ખ્યાલ આવે કે પોતે કેટલા નિષ્ઠાવાન એવા ભક્ત હતા. આગળ જો અહીંયા વાત કરી કે મહારાજની અનુવૃત્તિ શું છે, તો મહારાજને આવી એક સરસ એવી ભેંસ જોઈએ છીએ. તો એ ભેંસ પોતે આ રીતના મહારાજને ત્યાંથી પોતે મીઠા બોલી આપવા તૈયાર થયા. એટલું જ નહીં, પુસ્તકમાં એવું નોંધાયું છે કે મહારાજ માટે એ ભેંસ જેટલો ટાઈમ ત્યાં હોય ને દૂધ આપે ત્યાં સુધી ભેંસ રાખવાની. ત્યાં દૂધ આપતી બંધ થઈ જાય ને સૂકી જાય નવી ભેંસ પછી આપી આવવાની, જૂની લઈ આવવાની. જો આપણે યાદ છે પહેલાં કદાચ કોઈ જૂના બેઠા છે ભક્તોને ખબર છે, આપણી પવઈવાડીમાં આપણી ગૌશાળા હતી. ત્યાં આપણે ગાયો રાખતા, ભેંસો પણ રાખતા હતા. અને અંધેરી અમે બાબરભાઈ હતા, બાબરભાઈ પટેલ, એ પોતે આપણને દર વર્ષે નવી ભેંસ રાખતા. પવઈવાડીથી આપણા દાસ ભગત, આપણા અક્ષરવલ્લભ સ્વામી એ પોતે હાલતા હાલતા ભેંસ થઈને અંધેરી પહોંચે. ત્યાં જૂની ભેંસને આપી દેવાની, એટલે નવી ભેંસ આપે બાબર કાકા એ લઈ આવવાની અને ભેંસ બાંધી આપવાની. વર્ષો સુધી આ ભક્તોએ આવી સેવાઓ કરી છે. ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે કળિયુગમાં પણ આવા ભક્તો હોય છે ખરા. તો જેટલા આપણે ભક્તોને પ્રેમથી આદરથી યાદ કરીએ ને તો એ ભક્તો દ્વારા સેજી આપણને એ ભગવાનનું સાચું સાનિધ્ય અનુભવાય છે. તો આવી રીતના આ ભક્ત એ સમયમાં થયા. તો અહીંયા સ્વામી કહે છે કે આ રીતના અનુવૃત્તિ સાચવવી એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. અહીંયા એક વસ્તુ મને ખાસ યાદ આવે છે, લગભગ 77ના વર્ષમાં આપણે ત્યાં અધિવેશન થયેલું ગોંડલમાં, કંઈક વિદ્યાનગરમાં. ત્યારે જૂના મકાનમાં અમે રહેતા અક્ષર ભુવનની અંદર. બધા સાધુઓ ત્યાં આગળ જવા તૈયાર થયા. કુઠારી બાબા વિચાર કરે કે બધાય સાધુઓ ત્યાં આગળ જવા તૈયાર થયા છે, કોને ના પાડવી. અહીંયા સાધુઓ કોઈ રોકાય મંદિરના અક્ષર ભુવનમાં, ઠાકોરજીની સેવા હોય, સરભરા હોય, રસોઈ કરવાના હોય, થાળ કરવાના હોય, તો કોઈ સાધુઓ અહીંયા રોકાય તો સારું. કોઠારી બાપા બિચારા એવા ગરીબ સ્વભાવના, કોઈને કહી શકીએ નહીં કે રોકાવી રીતના. તો ત્યાં લાઇબ્રેરીમાં હું ત્યાં પુસ્તક વાંચતો હતો. ત્યાં તેઓ આવ્યા, અમારા ખભે આમાં હાથ મૂક્યો હળવેકથી કે પ્રીતમ સ્વામી એક વાત મારી માનશો? બાપા આમ કેમ કહો છો? હું તો કેમ ના માનું? એ કે વાત એટલી જ છે કે બધાય સાધુઓ ત્યાં અધિવેશનમાં જઈ રહ્યા છે. મારી ઈચ્છા છે તમે અહીંયા રોકાવો તો સારું. તો એ જ સમયે મેં ઘણા બધા યુવાનોને તૈયાર કરેલા કે આપણા યુવાન તૈયાર થયા હોય ને આપણે મન થાય કે આપણે કેવું ત્યાં બોલતા આવડે એવું કોને ઈચ્છા હોય. એમ કોઠારી બાપાની ઈચ્છા હતી કે તમે રોકાઈ જશો સારું, તો હું રોકાઈ જાઉં. બીજી જ ગાડે બાપાનો પત્ર આવ્યો, વિક્રમ સ્વામી તમે ત્યાં રોકાયા, તમને બહુ ગમ્યું છે, અનુવૃત્તિ એ ભક્તિ છે, તમે એ પાડી છે. તો આજે પણ આ પત્ર મારી પૂજામાં રાખ્યો છે મેં, ખાસ યાદ આવી જાય છે. તો આવી રીતના એ બાપાને એ ઈચ્છા રહે છે કે જેટલી આપણે અનુવૃત્તિ પાડીએ એટલી આપણી ભક્તિ વધે છે. તો આવી રીતના ભગવાનની અનુવૃત્તિ શું છે, મરજી શું છે એ ખાસ આપણે જાણવું જોઈએ. છેલ્લી વાત આપણે કરીએ, કદાચ કોઈને ખબર છે કે આપણા સ્વામિનારાયણ પ્રકાશની અંદર વર્ષો પહેલાં 2 કોઠા 2 ચાર્ટ છાપવામાં આવતા કે નીચેના મુદ્દાઓ મહારાજને ગમે છે. એક પાને એવું છપાતું, બીજા પાને એવું છપાતું કે નીચેના મુદ્દાઓ મહારાજને ખટકે છે. જે મુદ્દાઓ મહારાજને ખટકતા હતા ને, પહેલું વાક્ય હતું કે આજકાલના છોકરાઓ હિપ્પી કટ વાળ રાખે છે એ મહારાજને ખટકે છે. વાત એ સાચી, જો આજે ઓળખાય નહીં ભાઈ ખ્યાલ ન હોય આપણને. બીજું વાક્ય હતું કે ઘરનું ભોજન છોડીને હોટલમાં જમવા થાય છે એ મહારાજને ખટકે છે. સામેને પાને એવું હતું કે આ રીતે રોજ ઘર સભા કરે છે એ મહારાજને ગમે છે. રોજ ઘરમાં સંધ્યા આરતી, સાયો સવારની આરતી થાય છે એવા ઘર અમને ગમે છે. તો મહારાજ તો ગમતું કરવું એ આપણા હાથની વાત છે ને ખટકતું કરવું એ આપણા હાથની વાત છે. શું કરવું શું ન કરવું જોવાનું છે આપણે. તો જો સાચી અનુવૃત્તિ પાડવી હોય તો જે મહારાજને ગમતું હોય એ અવશ્ય આપણે કરવું જોઈએ. તો આ વાતનો બોધ એટલો જ છે કે અનુવૃત્તિ છે એ આપણી ભક્તિ છે. તો ખાસ મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ દરેકના જીવનમાં આવું બળ મહારાજ સૌને આપે, એ જ મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની